کہانی کے آغاز میں ہم امریکہ کی ایک خطرناک جیل دیکھتے ہیں جہاں بہت سے قیدی کام کر رہے تھے۔ اس جیل میں ہم ایک نوجوان پال کو دیکھتے ہیں جو یہاں جیل کے محافظ کے طور پر کام کرتا ہے۔ پال اس وقت واش روم میں تھے اور انہیں پیشاب کرنے میں کافی پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ انہیں ایک قسم کا انفیکشن تھا۔ تبھی اس کا ساتھی گارڈ وہاں آیا اور اس نے پال کو بتایا کہ ایک نیا قیدی آیا ہے، باہر پرسی نام کا۔ ایک اور گارڈ ایک لمبے اور موٹے قیدی کو لے جا رہا تھا۔ پرسی بار بار کہہ رہی تھی ڈیڈ مین واکنگ، جس کا مطلب تھا کہ یہ قیدی جلد ہی مرنے والا تھا کیونکہ اسے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ پرسی بہت گندا آدمی تھا اور وہ قیدیوں کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرتا تھا۔ اس کے بعد قیدی کو اندر لے جایا گیا جہاں پال موجود تھا۔ پولیس اس قیدی کو کوٹھڑی کے اندر لے گیا اور اس کا نام پوچھا۔ اس قیدی نے اپنا نام جان کافی بتایا۔ وہ قیدی سائز میں تھوڑا بڑا تھا لیکن اس کا دماغ بچوں جیسا تھا۔ اس نے پولیس سے پوچھا کہ کیا یہاں رات کو روشنی ہوتی ہے؟ مجھے اندر سے ڈر لگتا ہے۔ اس پر پال نے اسے بتایا کہ یہاں ہمیشہ روشنی رہتی ہے، فکر نہ کرو۔ سیل سے نکلنے سے پہلے جان نے پال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر تمام محافظ چوکس ہو گئے، لیکن پولیس نے دوبارہ اس سے ہاتھ ملایا۔ جیسے ہی پال باہر گیا، جان نے اسے روتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں کر سکا۔ پولیس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر پولیس نے اس قیدی کی فائل دیکھی، جس کے بعد ہمیں جان کافی کے وہاں ہونے کی وجہ معلوم ہوئی۔ ایک گھر سے 2 لڑکیاں اچانک غائب ہو گئیں۔ جب پورا گاؤں انہیں ڈھونڈتا ہوا جنگل پہنچا تو جان کافی کی گود میں ان دونوں لڑکیوں کی لاشیں پڑی تھی اور جان بار بار چیخ رہے تھے کہ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں کر سکا۔ سب کا خیال تھا کہ جان نے ان 2 لڑکیوں کو قتل کیا ہے اور اس کے لیے جان کو سزائے موت دی گئی۔ اس فائل کو پڑھنے کے بعد اب پال نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ الیکٹرک چیئر کی صفائی شروع کر دی۔ سزائے موت پانے والے قیدیوں کو اس کرسی پر بٹھایا جاتا تھا۔ انہیں مرنے تک جھٹکے دیے گئے۔ دراصل اس جیل میں ایسے خطرناک قیدیوں کو بھیجا جاتا تھا جنہیں موت کی سزا سنائی جاتی تھی۔ اسی دوران انہیں باہر سے قہقہے کی آواز آئی اور جب وہ باہر گئے تو دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی گارڈ ہنس رہا ہے۔ اس نے دونوں کو آگے دیکھنے کو کہا۔ ان کے سامنے ایک چوہا تھا جسے گارڈ نے بسکٹ کا ایک ٹکڑا دیا۔ جیسے ہی اس نے بسکٹ کھایا، چوہا تہنے کے اندر چلا گیا۔ اس سے ان تینوں کو شک ہوا کہ یہ چوہا جیل میں سوراخ کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کوئی قیدی اس سوراخ کو بڑھا کر وہاں سے فرار ہو جائے۔ چوہے کو پکڑنے کے لیے انہوں نے تہنے سے سارا سامان نکال لیا لیکن وہ اس چوہے کو نہ ڈھونڈ سکے۔ اب تینوں حیران تھے کہ 3 محافظوں کو چوہا نہیں ملا۔ اگلے دن چوہا پھر وہاں آ گیا۔ 2 محافظوں نے اسے دیکھا اور کھانے کے لیے بسکٹ دیے۔ پرسی بھی وہاں موجود تھا اور اس نے سوچا کہ اس چوہے کو مار دیا جائے، لیکن وہ چوہا پھر اپنی جان بچا کر تہنے کے اندر چلا گیا۔ پرسی غصے سے سارا سامان نکالنے لگی۔ تبھی پولیس اور اس کا ساتھی وہاں پہنچے۔ اس کا ساتھی پرسی کو بتانا چاہتا تھا کہ کل ہم نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن پولیس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اسے خاموش رہنے دو، یہ اچھا ہے، یہ پریشان ہو جائے گا۔ پرسی نے اندر کا سارا سامان نکال لیا لیکن اسے وہ چوہا کہیں نہیں ملا۔ اس کی کوششیں بھی رائیگاں گئیں۔ اس کے اوپر اسے باہر نکالی گئی تمام چیزیں واپس اندر ڈالنی ہوں گی۔ وہ غصے میں آ گیا اور ایک گارڈ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ تبھی پولیس کے ساتھ موجود گارڈ نے اس کی چال پکڑ لی۔ پرسی نے اسے دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھے کچھ کیا تو میں تمہاری نوکری چھین دوں گا۔ دراصل پرسی کی یہاں کے گورنر سے کچھ شناسائی تھی جس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں مالی بحران تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی اپنی ملازمت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن پولیس اس کی دھمکی سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس نے پرسی کو بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ پرسی کا اثر کس حد تک ہے، لیکن آج سے اس نے کسی گارڈ کو دھمکی دی تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہاں تک کہ اگر اس کا مطلب ان کی ملازمت سے محروم ہونا۔
अगले दिन जब पाल काम कर रहा था तो उसने किसी को हंसते हुए सुना। बाहर निकला तो देखा कि डील नामी कैदी के कमरे से आवाज आ रही थी। उस वक्त डील को एक ही चूहा था जिसकी वजह से उसे इतनी परेशानी हो रही थी। डील उस चूहे को पाकर बहुत खुश हुआ और बताया कि ये उसका पालतू जानवर है। ये चूहा उसकी हर बात मानता है। उसने एक रोल फेंका जिसे चूहा वापस ले आया। डेल ने माउस का नाम मिस्टर जिंगल्स रखा। करीबी सेल से जॉन कॉफी ने कहा कि आपका माउस बहुत ज़हीन है। वो वाकई फटे जिस्म में बच्चा था। वैसे भी पाल को जेल वार्डन ने बुलाया था जिसका नाम हिल था। हिल और पाल की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वार्डन ने पाल को बताया कि जेल में एक नया कैदी आने वाला है जो बहुत खतरनाक है। उसने चोरी करते हुए 3 अफराद को कत्ल किया जिनमें से एक हामिला खातून थी। वार्डन भी बहुत परेशान है क्योंकि जल्द ही उसकी बीवी ब्रेन ट्यूमर से मरने वाली है, क्योंकि वो रसूली ऐसी जगह थी जहां ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। इस पर वार्डन बहुत जज्बाती हो गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी बीवी को कैसे बताए कि वो मरने वाली है। अगले दिन पाल दरवाजे पर कैदी विलियम्स का इंतजार कर रहा था, लेकिन पेशाब के इन्फेक्शन की वजह से उन्हें खड़े होने में भी परेशानी हो रही थी। फिर जॉन कॉफी ने उसे बुलाया और उसे अपने करीब आने को कहा। इस पर जॉन ने उसे कहा कि थोड़ा होशियार रहो। जब इस खतरनाक कैदी विलियम को अंदर लाया गया तो उसने अचानक मुहाफिजों पर हमला कर दिया। शोर सुनकर पाल भी वहां पहुंच गया, लेकिन विलियम ने उसकी टांगों के दरमियान हमला कर दिया। बेचारे पाल की गेंदें भी टूट गई। इसके अलावा उसे वहां भी इन्फेक्शन था। अब पाल दर्द की वजह से गिर पड़ा। किसी तरह पाल उठा और रिवॉल्वर विलियम की तरफ बढ़ाया, लेकिन विलियम उसके सामने गार्ड को पकड़े हुए था। पारसी भी उसके साथ खड़ी थी। पुलिस ने पर्सी से कहा, तुम क्या देख रहे हो, उस पर हमला करो। लेकिन पर्सी बहुत डरी हुई थी। पर्सी ना सिर्फ एक घटिया आदमी था बल्कि बुजदिल भी था। फिर एक और गार्ड वहां आया जिसने पर्सी के हाथ से छड़ी छीन ली और विलियम पर हमला कर दिया, जिसके बाद विलियम को हिरासत में ले लिया गया। हर कोई अपने काम में मसरूफ हो गया, लेकिन पाल बहुत तकलीफ में था और वो कराहता हुआ पेट के बल लेट गया। फिर जॉन कॉफी की आवाज आई। उसने कहा, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ काम है। किसी तरह जॉन तकलीफ में उसके पास गया। जैसे ही वो करीब आया, जॉन ने उसे पकड़कर सलाखों की तरफ खींच लिया और अपना हाथ उसी जगह रखा जहां पुलिस को इन्फेक्शन हुआ था। अचानक सेल के अंदर बल्ब की रोशनी बढ़ने लगी और इतना बढ़ गया कि बल्ब फट गया। उसके साथ ही पाल का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। जॉन काफी सेल के अंदर बैठा और खांसने लगा और अगले ही लम्हे उसके मन से राख जैसी चीज निकलने लगी जो हवा में तहलील होकर गायब हो गया। पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने क्या किया। जॉन ने बताया कि मैंने तुम्हारी मदद की है और क्या, लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूं। अब पाल वॉशरूम चला गया, लेकिन उसे जरा भी तकलीफ महसूस नहीं हुई, यानी वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया था। अब यूहन्ना की तस्वीर पुलिस की नजरों में बिल्कुल बदल गई थी। पुलिस उस वकील के पास गया जिसके पास जॉन का मुकदमा था। वो जॉन कॉफी की पूरी तारीख जानना चाहता था, चाहे उसने पहले कोई कत्ल किया हो। वकील ने उसे बताया कि जॉन कॉफी को उस दिन से पहले कभी नहीं देखा गया। उसे पहली बार उस जंगल में देखा गया था, और वो भी 2 लड़कियों की लाशों के साथ। सबका ख्याल था कि वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा। दूसरा कैदी विलियम सबको बहुत तकलीफ दे रहा था। कभी वो पाल के मन पर थूकता, कभी किसी पर कीचड़ उछालता, और एक बार मौका मिलने पर उसने पर्सी को पकड़ लिया। पर्सी इस की छेड़छाड़ से इतना डर गया कि उसने अपनी पतलून गीली कर दी। विलियम को उन शरारतों के लिए तहाने में बंद कर दिया गया था। अब डील की मौत का दिन आ गया, लेकिन वो बहुत परेशान था कि उसके मरने के बाद उसके चूहे मिस्टर जंगल्स की देखभाल कौन करेगा। एक गार्ड ने उसे यकीन दिलाया कि हम आपके चूहे को सर्कस में भेज देंगे, ये वहां अच्छा करेगा और महफूज भी रहेगा। तभी चूहा सेल से बाहर आया और पर्सी ने उसे अपने पांव से कचल दिया और यूं आगे बढ़ा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डील अपने चूहे की मौत पर जोर जोर से रोने लगा।
जॉन कॉफी भी वहां ये सब देख रहा था। उसने कहा, इस चूहे को जल्दी मेरे पास लाओ। पॉल ने चूहे को उठाया और उसके हाथ में थमा दिया। जॉन ने उसे अपने हाथों में लिया और फूंका और उसके हाथों के दरमियान एक बहुत ही रोशन हो गई। फिर उसके मुंह से वही राख निकली। ये देखकर सब हैरान रह गए और अगले ही लम्हे चूहा दोबारा जिंदा होकर डील के पास चला गया। लेकिन अब डील की मौत का वक्त आ पहुंचा था। उसे जनाजे की कुर्सी पर बिठाया गया। इस बार पर्सी उसकी मौत का जिम्मेदार था। दरअसल पर्सी ने वादा किया था कि अगर उसे किसी की सजा का इंचार्ज बनाया गया तो वो यहां से ट्रांसफर कर लेगा, जिसके लिए वो पहले ही दरखास्त दे चुके थे, और उनके कनेक्शन की वजह से उसे मंजूरी मिल जाएगी। जिस शख्स को सजाए मौत दी जानी थी, उसके सर पर गीला स्पंज रखा गया था ताकि उसके दिमाग से करंट तेजी से गुजर जाए और मौत जल्दी वाक़ई हो जाए। उस शख्स को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन पर्सी ने जानबूझकर डील के सर पर खुश्क स्पंज रख दिया, जिसकी वजह से उनकी इंतहाई दर्दनाक मौत वाक़ई हुई। डील की अलमनाक मौत के बाद पाल बहुत नाराज था और उसने पर्सी को धमकी दी कि अगर तुम जल्द अज जल्द यहां से ना निकले तो मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत लिखूंगा कि जब विलियम ने हम पर हमला किया तो तुम्हारे हाथ कांप गए। मजबूत होने के बावजूद आप हमला ना कर सके। आप जेल के मुहाफिज बनने के काबिल नहीं है। और उस दिन जब उसने तुम्हें पकड़ा तो तुम्हारी पतलून गीली हो गई। पर्सी ने घबराकर वादा किया कि वो जल्द अज जल्द यहां से निकल जाएगा। अब जैसे ही पाल यूहन्ना के सेल के बाहर पहुंचा तो देखा कि जॉन बहुत रो रहे हैं। उसने कहा कि मैं डील के दर्द को महसूस कर सकता हूं, और मिस्टर जिंगल्स ने भी उसका दर्द महसूस किया। तो वो चूहा वहां से भाग गया। जॉन ने कहा कि वो बहुत थका हुआ था और सोना चाहता था। इसके बाद हम पुलिस को अपने घर पर दोपहर का खाना खाते हुए देखते हैं। जेल में उसके साथ काम करने वाले बागी गार्ड्स भी मौजूद थे। बातचीत में जॉन कॉफी का नाम आया और उन्होंने चूहे को कैसे जिंदा किया, और पाल ने ये भी बताया कि उसने अपने मसाने का इन्फेक्शन ठीक कर लिया है। अब ये सब मिलकर वार्डन हेल की मदद करना चाहते थे, जिसकी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है। उनका मंसूबा रात को जॉन कॉफी को वार्डन के घर ले जाने का था। इस सारे मंसूबे से एक रात पहले उन्होंने मुल्हका कोठरी में कैद विलियम को बीर में नींद की गोलियां देकर बेहोश कर दिया और फिर पर्सी को पकड़कर कटहरे में डाल दिया। जब वो जॉन को ले जा रहे थे तो हमने देखा कि विलियम अभी तक होश में था। उसने जॉन का बाजू पकड़ लिया और जॉन बहुत जोर से कांपने लगा, जैसे उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। इस तरह विलियम ने जॉन को आजाद कर दिया, जिसके बाद विलियम दोबारा बेहोश हो गया। जॉन जब जेल से बाहर आया तो खुले आसमान पर सितारों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने घास और मट्टी को छुआ। ऐसा लगा जैसे वो इस जमीन से बात करने के काबिल है। जॉन किरदार में चाहे कितना ही बड़ा हो, जहन में वो सिर्फ 4 साल का बच्चा था। वो जॉन को ट्रक में ले जा रहे थे। अब गार्ड ने जॉन से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? जॉन ने जवाब दिया कि एक औरत की मदद करना, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसे ये सब कैसे मालूम हुआ। नाकतना link.com.a। जैसे ही वो वार्डन के घर के बाहर पहुंचा तो वार्डन डर गया। उसने सोचा कि कोई जेल से फरार होकर उससे बदला लेने आया है, जिसके बाद वो चौंकना हो गया और बंदूक उठा ली। लेकिन पॉल ने उसे समझाया कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर जॉन को अंदर वार्डन की बीवी के पास ले जाया गया। वार्डन की बीवी बहुत बीमार है और अब वो ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी। जॉन वार्डन की बीवी के पास गया। जॉन की बीवी ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, जॉन कॉफ़ी पीने वाली कॉफ़ी, सिर्फ स्पेलिंग थोड़ा मुख्तलिफ है। वो अपना नाम बच्चों की तरह बताता था। फिर उसने अपना मन वार्डन की बीवी के मन के पास लिया और उसकी सारी बीमारी को अपने जिस्म के अंदर चूस लिया। लेकिन इस बार हर बार के बरअक्स उसके मन से राख न निकली और जॉन की हालत मजीद बिगड़ गई। वार्डन की बीवी अब बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब से उसे बीमारी का पता चला उसे कुछ याद नहीं था। अब उसने जॉन से दोबारा उसका नाम पूछा। इससे पहले कि वो अपना नाम बताता,
وارڈن کی بیوی نے اسے اپنا نام بتایا، یعنی اسے جان کے الفاظ کچھ حد تک یاد تھے۔ اب وہ جان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایک خواب دیکھا جہاں بہت اندھیرا تھا، لیکن تم روشنی بن کر میرے پاس آئے اور مجھے بچایا۔ اس نے اپنے گلے سے زنجیر اتار کر جان پر ڈالی اور اسے گلے لگا لیا۔ پھر جان کو وہاں سے جیل لے جایا گیا، لیکن جان کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے ساتھ ہی پرسی کو اس وعدے کے ساتھ تہانے سے باہر نکالا گیا کہ اسے جلد از جلد یہاں سے منتقلی مل جائے گی۔ باہر آ کر پرسی جان کے سیل کے پاس سے گزر رہی تھی۔ پھر جان نے پرسی کو کھینچ کر وارڈن کی بیوی کی ساری بیماری اپنے اندر ڈال دی، جس کی وجہ سے پرسی کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ تھوڑا سا لڑکھڑاتا ہوا ولیم کے سیل تک پہنچا اور اچانک ولیم پر گولیاں برسا دی، جس کے بعد وہ خود نیچے گر گیا اور درد سے کراہنے لگا۔ اب پرسی کے منہ سے وہی راکھ نکلنے لگی۔ پولیس سمجھ گیا کہ یوحنا نے کچھ غلط کیا ہے۔ اب پرسی کو وارڈن کی بیوی کی بیماری ہو گئی تھی۔ پولیس نے یوحنا سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ جان نے اسے بتایا کہ یہ دونوں بہت برے آدمی ہیں۔ ولیم نے جان کا ہاتھ تھاما تو جان نے اپنے اندر دیکھا۔ اس نے پولیس سے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑے اور وہ اسے دکھائے گا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ جیسے ہی پولیس نے یوحنا کا ہاتھ تھاما، اس نے وہ سب کچھ دیکھا جو یوحنا نے دیکھا تھا۔ جن دو لڑکیوں کے قتل کا الزام جان پر لگایا گیا تھا، وہ دراصل ولیم نے ماری تھی۔ اس لیے جان نے پرسی کے ذریعے ولیم کو قتل کیا۔ اگلے دن وارڈن نے پولیس سے پوچھا کہ کیا اس سارے واقعے کا اس کے گھر میں ہونے والے واقعات سے کوئی تعلق ہے، لیکن پال نے صاف انکار کر دیا۔ پرسی کو اسی ذہنی ہسپتال میں داخل کیا گیا جہاں پرسی خود کو منتقل کرنے والی تھی۔ اب پولیس جانتا تھا کہ یوحنا بے قصور ہے۔ وہ جان کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے جان سے کہا کہ میں تمہیں بہت دور بھیج سکتا ہوں، وہاں کوئی تمہیں تلاش نہیں کر سکے گا، لیکن جان ایسا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس آزادی سے تنگ آ چکے ہیں۔ انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت دیکھ کر وہ تنگ آ چکا تھا۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر روز انسانوں کے درد کو محسوس کرتا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ اسے جلد از جلد سزا دی جائے۔ پال نے کہا، میں خدا کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو، میں تمہیں کیسے مرنے دوں؟ لیکن جان نے کہا، مجھے سزا دے کر آپ صرف میری مدد کر رہے ہوں گے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ پولیس نے اس سے کہا کہ وہ جو چاہے اسے بتائے۔ جان نے کھانے پینے کی بہت سی اشیاء کا آرڈر دیا اور فلم دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ سب نے مل کر جان کو فلم دکھائی۔ اب یوحنا کی سزا کا دن آ گیا۔ جب پال اور باقی گارڈز جان کے پاس گئے تو جان نے انہیں بتایا کہ آج اس نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں مسٹر جینگل سرکس پہنچ گئے ہیں۔ وہاں بہت سے بچے تھے جن میں وہ 2 لڑکیاں بھی شامل تھیں جنہیں ولیمز نے مارا تھا۔ اب جان کو الیکٹرک چیئر پر بٹھایا گیا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کے رشتہ دار اور والدین بھی موجود تھے۔ ان لڑکیوں کے والدین نے جان کو بہت برا بھلا کہا۔ جان ان کی نفرت کو محسوس کر سکتا تھا۔ پولیس نے جان سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ آخری الفاظ کہنا چاہتا ہے۔ جان کو بہت دکھ ہوا کہ وہ ان لڑکیوں کو نہیں بچا سکا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ رہا تھا، جان نے پال سے کہا کہ میں اندھیرے سے ڈرتا ہوں، براہ کرم میرا چہرہ مت ڈھانپیں۔ پولیس نے اس سے اتفاق کیا۔ ایک بے گناہ کو مرتے دیکھ کر تمام گارڈز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پال نے جان سے آخری بار مصافحہ کیا اور جان نے اسے اپنے ذہن میں بتایا کہ جس طرح وہ 2 لڑکیاں ماری گئی ہیں، اسی طرح دنیا میں بہت سی غلط چیزیں ہو رہی ہیں۔ انسان انسانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ پال کو الیکٹرک چیئر آن کرنے کا حکم دینے میں کافی پریشانی ہو رہی تھی، لیکن آخر کار اسے حکم دینا پڑا اور غریب جان کافی مر گیا۔ اس کے بعد ہم ایک بوڑھے پال کو اپنے دوست کو یہ کہانی سناتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پال نے کہا کہ میرے اور میرے دوستوں کی آخری سزا موت تھی۔ اس کے بعد تمام گارڈز نے خود کو اس جگہ پر منتقل کر دیا جہاں معمولی مجرموں کو لایا گیا تھا۔ انہیں تعلیم دے کر ان کی اصلاح کی پوری کوشش کی، لیکن ایلی نے پولیس کی کہانی پر یقین نہیں کیا۔ اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے پولیس اسے سیر کے لیے ساتھ لے گیا۔
वही लकड़ी का घर जहां वो हर सुबह जाया करता था। जब वो दोनों इस कॉटेज के अंदर गए तो देखा कि मिस्टर जैंकल्स यानी वही चूहा जो जेल में इस कैदी के साथ था अभी तक जिंदा है। पॉल ने बताया कि जब ये चूहा तकलीफ में था तो जॉन ने उसकी मदद की और उसका इलाज करते हुए उसने शायद अपनी ताकत का एक हिस्सा उसमें मुंतकिल कर दिया था, और यही वजह है कि ये चूहा अभी तक जिंदा है। और जब जॉन ने उसे टेलीपैथी के जरिए दिखाया कि विलियम ने लड़कियों को कैसे मारा, तो जॉन ने ना चाहते हुए भी अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा पॉल को दिया। पॉल ने कहा कि मेरी उम्र 108 साल है। मैंने बहुत तवील जिंदगी गुजारी है। मैंने बहुत सी अच्छी और बुरी चीजें देखी हैं। मैंने अपने पूरे खानदान को दफन कर दिया है, और एक दिन एली भी अपनी जान छोड़ देगा। शायद यही उसकी सजा है और यही उसका कफारा है। उसके बाद एली भी कुछ अरसा बाद मर गया। अब पॉल्स बिस्तर पर लेटा उन तमाम लोगों को याद कर रहा था जो उसकी जिंदगी में आए और गए। वो सोच रहा था कि जब जॉन ने मिस्टर जिंगल्स जैसे चूहे को इतनी लंबी जिंदगी दी तो फिर भी वो इंसान ही है। वो नहीं जानता कि वो कितने साल जिंदा रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।